ناظرین، اسلام آباد سے ایک لڑکی، اس کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو گھر سے ڈانٹا جاتا ہے. پھر وہ لڑکی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. پھر وہ لڑکی بازیاب ہوتی ہے. بازیاب ہو کر جب وہ واپس آتی ہے تو وہ آ کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ نہیں بلکہ جھگیوں میں رہنا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ کا چکرا دینے والا کیس سامنے آیا ہے، اور جس میں آپ کو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ لڑکی کی باڈی لینگویج کا بھی جائزہ لے سکیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انٹرویو بھی سنانے جا رہا ہوں. اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین، اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ کب پیش آتا ہے؟ 16 جولائی کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، یعنی کہ 16/6/2023 کو. یہ لڑکی سدرا نامی لڑکی ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے 18 برس ہے، اور PWD میں یہ گھروں میں کام کرتی تھی. اپنی پھپھو کے ساتھ یہ رہ رہی تھی اور PWD میں کام کرتی تھی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ 16/6/2023 کو اس کو PWD کے باہر سے اغوا کر لیا گیا. جو FIR درج کروائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں اس کو، پھوپھو یہ کہتی ہے کہ میں اس کو گھر لے کر واپس آ رہی تھی کہ کچھ لوگ آئے اور اس لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے. اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی، لیکن اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مقدمہ درج نہ ہو سکا. پھر عدالت سے رجوع کیا گیا اور اس کو 22A کی درخواست کہا جاتا ہے، جہاں پر اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور انویسٹیگیشن شروع ہوئی. کچھ انہوں نے اپنے طور پہ، جو بچی کے والدین تھے، کچھ ویڈیوز ڈھونڈی، اس کے سراغ لگایا کہ وہ کہاں پر جا سکتی ہے، کون لے گیا ہے. اس کے بعد پولیس کو آگاہ کیا گیا، لیکن بقول ان کے کہ پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی یا کوئی ہل جل نہیں ہوئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر ایک آرڈر پاس کر دیا جس میں کہا گیا کہ آئندہ سماعت پر لڑکی کو ہر صورت بازیاب کروا کے پیش کیا جائے، اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو پھر SSP خود عدالت کے سامنے پیش ہوں. آج جب پولیس آئی اور لڑکی کے پیرنٹس بھی آئے تو حیران کن طور پہ پولیس کے ساتھ وہ لڑکی بھی پیش کر دی گئی، یعنی کہ پولیس اس لڑکی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہوئی. اور والدین خوش تھے کہ ان کو ان کی بیٹی جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے، جو کہ بڑی ہی ان کے لیے ایک اچھی خبر تھی. اب ہوا اس میں کچھ یوں کہ جب وہ لڑکی عدالت میں آئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کا آغاز کیا، یعنی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں اس لڑکی کو پروڈیوس کر دیا گیا، اور ان کے وکیل خاور بخاری بھی عدالت میں پیش ہو گئے. وکیل خاور بخاری نے عدالت سے کہا کہ لڑکی بازیاب ہو گئی ہے اور اس کو عدالت میں بھی پہنچا دیا گیا ہے، جس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ لڑکی کہاں سے برآمد ہوئی اور کس کے پاس تھی، یہ بھی بتایا جائے. پھر پولیس نے کہا جناب لڑکی جناح گارڈن کے پاس جھگیوں سے برآمد ہوئی ہے. یہاں پہ اب کہانی میرا ٹویسٹ آتا ہے. پولیس کیا کہتی ہے کہ جی اب لڑکی جو ہے نہ تو وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہ ہی اپنی پھوپھو کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اب لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی جھگیوں میں، پھر پولیس نے بیان دیا کہ لڑکی کا کہنا ہے کہ جھگیوں میں کسی نے اسے پناہ دی تھی اور کسی رشتہ دار سے اس کا نکاح ہو چکا ہے. اب جو وکیل ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور اس بات پہ وہ گھر والے نالاں تھے کہ تم نے بغیر بتائے کیوں نکاح کیا. جب اس کو ڈانٹا گیا تو اس کے بعد وہ لڑکی غائب ہو گئی. اب پولیس کے مطابق لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. پھر عدالت نے لڑکی کو روسٹرم پر بلایا اور اسے پوچھا کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کس کے پاس رہ رہی تھیں جھوگیوں میں؟ تو لڑکی نے بڑا کانفیڈنٹلی جواب دیا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صرف قریبی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا ہے. یہ جواب واقعی ایک حیران کن جواب تھا کہ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اور وہ بھی ایک رشتہ دار
के करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपका कोई ज़बरदस्ती निकाह हुआ है। तो लड़की ने फिर जवाब दिया, मेरा निकाह मर्जी से हुआ था, लेकिन अब मैं तलाक चाहती हूँ। और उसके बाद अदालत ने फिर पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तो उस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैं अब झुग्गियों में रहना चाहती हूँ, जिसने मुझे बना दी, अब उसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ। जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बोले, उन्होंने कहा कि अदालत आपको ऐसे किसी गैरों के पास नहीं भेज सकती। फिर लड़की ने जो है उन्होंने कहा जी मुझे तो झुग्गियों में रहना है और उसी के पास रहना है जिसने मुझे बना दी। अब अदालत ने जो ऑर्डर किया वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे कबल जो उनके वकील हैं खावर बुखारी, जो पेरेंट्स के वकील हैं, उन्होंने टॉक भी की है। वो क्या बात की है वो सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिद्रा बीबी बच्ची थी जो कि 16/6/2023 को अगवा हो गई थी, तो जिसके बारे में इन्होंने पहले कंप्लेंट की, पुलिस ने पर्चा दर्ज नहीं किया, फिर अदालत के जरिए इन्होंने उसके अगवा का पर्चा दर्ज करवाया, फिर पुलिस ने इसको उससे बरामद करने में नाकाम रही, जिसके ऊपर जो है उसके ये जो घर वाले हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन की पिटीशन लगाई कि उस बच्ची को पुलिस जो है प्रोड्यूस करे, तो मगवियों के कब्ज़े से, जिस पे पिछली तारीख के ऊपर अदालत ने सरजनिश की थी कि या तो अगली तारीख पे एसएसपी साहब और आईजी साहब खुद आएँ या फिर बच्चे को प्रोड्यूस करें। तो इन अल्फाज के ऊपर जो है आज खुशकिस्मती थे उन्होंने बच्ची को प्रोड्यूस किया है, और बच्ची जो है इस टाइम जो है पुलिस ने बिल्कुल उसके वालिदैन के साथ उसको और मिलाया नहीं है। फ़िलहाल बच्ची ने ये बयान दिया है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी झुग्गी में पनाह गुज़ीर थी और इनके साथ नाराज़ थी, तो इस वजह से तो मुझे ये लगता है कि ये शायद पुलिस ने या जिन लोगों ने ये इसको इलीगल बिजनेस में इंडल्ज किया हुआ है उन्होंने इसको टीम करके ये प्रोड्यूस किया है। तो अदरवाइज़ आप देखें बच्ची ने किसी हवाले से ये नहीं कहा कि मैं किसके पास जाना चाहती हूँ। तो ये जो उसकी स्टेटमेंट थी, कोर्ट ने बड़ी वाइजली उसको इस कंडीशन को देखते हुए दारुल अमान में भेजने का हुक्म किया है। अच्छा जनाब, आपने सुन लिया, खावर बुखारी साहब पूरा केस का बैकग्राउंड बता रहे थे, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब लड़की को जो है वो दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया है और लड़की की वालदा का पुलिस को बयान कलम बंद करने का हुक्म भी दिया है। अब नादरीन, इस केस के भी कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं। देखें, जब आप हमारी बच्चियां या बच्चे, ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो उम्र होती है जब इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे वो अक्लमंद इंसान समझ रहा होता है। हालांकि ये वो उम्र होती है जब आप कच्चे ज़हन के मालिक होते हैं। अब लड़की ज़ाहिर है छोटी उम्र है, 18 साल कोई उम्र तो नहीं है इस उम्र में कि वो अपना अच्छा बुरा उस तरह समझ सके जिस तरह कोई इंसान एक्सपीरियंस पर्सन समझता है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लड़की किस चक्रों में है, क्या कर रही है, झुग्गियों में ही क्यों रहना चाहती है। और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने निकाह किया था तो या तो पहले ही मामले को सुलझा लेते। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की ने पहले कभी जिक्र ना किया हो या खामोशी से जाकर निकाह कर लिया, तो मामले को या तो पहले ही सुलझा लेते, अगर नहीं सुलझाया था तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते, ताकि आज वो लड़की तो उनके साथ होती। अब जाहिर है लड़की के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन पेरेंट्स के साथ हूँ जिनकी वो बेटी थी, जिनकी वो औलाद थी। ठीक है, वालिदैन ने कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहा, इस लड़की का भी कभी बुरा नहीं चाहा होगा। ये वही लड़की थी जो बचपन में चल नहीं सकती थी, जिसको उंगली पकड़ के चिल्लाना सिखाया, जिसको मुंह में अपना नवाला तोड़ के दिया होगा। आज वो उन्हीं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती और उनके साथ रहना चाहती है जिनके साथ वो 1-2 माह से जिन्होंने पनाह दी है और जिन्होंने 18 साल छत दी, खाना दिया, कपड़े दिए, जिंदगी दी, उनके लिए बेगानी हो गई। तो इस लड़की को समझ तो ज़रूर आएगी, लेकिन उस वक्त तक जो है वो देर हो चुकी होगी। तो अल्लाह ताला इसके वालिदैन को सब्र अता फरमाए और इस लड़की को हदायत भी दे कि वो अपना अच्छा और बुरा बेहतर तरीके से सोचे और समझे। और जो भी आज तक मुझे पता है जिसने भी अपने वालिदैन को दुख देकर कोई खुशी ली, उसको कभी वो खुशी मिली नहीं। ये मैं आपको बड़ी जो है कहते हैं ना कि तजर्बे जो अब मैंने इर्द गिर्द लोगों में देखा है, वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी माँओं, बहनों, बेटियों सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें भी अपने बच्चों के साथ अच्छा और हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और आप जहाँ से भी देख रहे होते हैं तो प्लीज़
لائک کیا کیجئے, کامنٹ کیا کیجئے, اور کامنٹ میں جب بھی آپ کرتے ہیں تو اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام ضرور مینشن کیا کیجئے تاکہ مجھے انٹریکشن کرنے میں آسانی ہو. کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے, میں جواب دوں گا. مجھے دیجئے اجازت جناب, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.